थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम दे विच एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि एक बार होर परमेश्वर ने साढ़े जीवन के विच सुंदर समा दिता कि असीं सब जन परमेश्वर नाम को महिमा दे सकीए। और मैं विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच आप सब जैम सिद्धि मैं पास्टर अनिल कुमार सिद्धू फायर ऑफ गॉड चर्च हदीवाल फगवाड़ा परमेश्वर की चंदा उपस्थिति दे विच मैं तुहाडा स्वागत करदा। और असीं परमेश्वर के पवित्र वचन के विच जो असीं अज देखण जा रहे हैं, जिसनों असीं एक दूसरे नाल डिस्कस करन जा रहे हैं। जिस तरह कि बीते समय दे विच असीं परमेश्वर की बाणी दे विचों पहला पतरस उहदे 4 अध्याय उहदे 7 वचन तो उतों असीं मनन कर रहे हैं। और अगे चलते हुए असीं पिछले 2 हफ्तियां दे विच 7 तो लैके असीं 15 वचन तक परमेश्वर के वचन नूं असीं रीड किया और उहनूं समझिया कि साडी लाइफ दे विच ये समस्यावां ये दुख ये सताव क्यों आते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा कि परमेश्वर ने बीते समय दे विच साडी सहायता की सानूं इस गल नूं समझण दे लई कि साडी लाइफ दे विच जीवन दे विच बुरियां परिस्थितियां किस तरीके नाल आंदियां वा असीं इस नूं समझण दी कोशिश कीती। और एक बार फिर असीं परमेश्वर दे उस वचन नूं अज असीं ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 16 वचन तो लैके 18 और 19 वचन तक देखांगे। और असीं इस परमेश्वर के वचन में इस चैप्टर में क्लोज करांगे। और मैं विश्वास करदा कि अज भी असीं सब जन जिन्हें भी इस परमेश्वर के वचन को देख रहे या सुन रहे हैं उन्हां सबना दे लई ये वचन परमेश्वर की आशीष और ब्लैसिंग का कारण होवेगा। मैं धन्यवाद करना परमेश्वर का। आइए असीं परमेश्वर के वचन के विचों मेरे जो पढ़ना परमेश्वर की बाणी पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसके 16 वचन के विच लिखता कहता कि पर जे कोई मसीही होने करके दुख पावे तां लज्जावान ना होवे सगों इस नाम के कारण परमेश्वर की वडियाई होवे। वाणी दे विच साफ लिखता पतरस साफ तुहानूं तो मैनूं समझांदा कहता कि जे कोई मसीही दे होण करके दुख पावे तो कहता इसनूं लज्जावान इसनूं शर्मिंदगी नहीं महसूस करना। इसनूं अपने जीवन दे विच कहता तुसीं घाटे नूं नहीं लेना कि असीं किसी लॉस दे विच आंदे पे सानूं मसीही होण दे कारण कई बारी गल्लां सुननियां पैंदियां। जिस तरह कि बीते दिनां दे विच भी असीं परमेश्वर दे वचन दे विचों पढ़ के देखिया सीगा मेरे चीज़ों कि सिर्फ मसीही होना च मसीही अखवाना ही तुहाडे मेरे लिए काफ़ी नहीं आ। मसीह वर्गा सुभाव मसीह वर्गे काम मसीह दे वर्गा तुहाडा ते मेरा लाइफ दा एक अच्छी इमेज होनी भी बहुत जरूरी आ। और साफ लिखता कि जेकर कोई मसीही होने करके दुख पावे मसीही और गैर मसीही परमेश्वर के वचन दे विच लिखता जिस तरह मैं बीते दिनों के तुहानूं समझाने की कोशिश की कि सब ही असी इस धरती ते दुख पावां क्योंकि असी इस पापी और भ्रिष्ट संसार दे विच रहिंदे हां। और इस युग का हाकम जो डैवल आ लाइफ दे विच चाहे वह मसीही आ चाहे वह गैर मसीही आ उन्हां दी लाइफ दे विच उस समस्यावां नूं दिन प्रति दिन भेज रिहा वा। उन्हां नूं समस्यावां दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा तकन की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर के लोग भी बहुत बारी इस गल तो बच नहीं पाते। उन्होंने भी बहुत सारिया परिस्थितियों का सामना करना पैंदा। बहुत बारी उन्होंने वड्डियां वड्डियां गल्लां दा एक चैलेंज के उत्ते विन प्राप्त करने लई परमेश्वर के नाल ही जुड़िया रहना पवेगा मेरे जीजो। जदों असीं पिछे परमेश्वर के वचन दे विचों इस पढ़ के देखांगे पहला पतरस दे विचों ही जदों असीं 3 अध्याय पहला पतरस 3 अध्याय और जदों असीं परमेश्वर की वाणी 14 वचन तो पढ़ांगे और उत्थे लिखदा पर जे तुहानूं धर्म के कारण दुख मिले भी तां धन हो। और इत्थे लिखता कि जेकर तुहानूं धर्म के कारण मसीही होने के कारण परमेश्वर के बिलीवर होने के कारण मसीह की कलीसिया होने के कारण परमेश्वर के बच्चे होने के कारण कहता अगर तुहानूं दुख मिले तां कहता कि तुसीं धन हो। एक धन की असीं गल करते हैं जिन्होंने असीं अर्न मनी कहने जिन्होंने असीं पैसा बोलते हैं वह भी एक धन हुंदा। पर एक धन है वह मेरे जीजो जिहड़ा उन्हां तो वध के जो तुहाडी ते मेरी निश्चा नूं परमेश्वर दे विच बनाई रखदा वा जो तुहाडा ते मेरा कदी भी इनकार नहीं करदा। कहंदा कि जे तुहानूं धर्म दे कारण दुख मिले तां धन हो उन्हां दे डराम तो ना
डरो ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ। ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਥੋਪ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਵਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣ, ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਓ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਨਿਰਮਾਈ ਅਤੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਯੂਸਫ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਔਰ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਯੂਸਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਰਖਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ, ਪਰ ਯੂਸਫ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਾਥ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਯੂਸਫ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਉਸਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ।
क्योंकि जो उस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 50 ਅਧਿਆਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 50 ਅਧਿਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ आपका ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 20 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਯੂਸਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ 50 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 20 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਿਆਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ 3 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੂਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਰੋਮੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 3 ਤੋਂ 5 ਵਚਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੌਲ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਵਿਪਤਾ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੌਲ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਔਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ। और कहता कि विपता जिहड़ी है धीरज पैदा करती है, और कहता धीरज दृढ़ता पैदा करदा, और दृढ़ता कहता आस पैदा करती, और आस कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देती। आज तुहानू ते मैनू भी कि आस ही आ मेरे अजीजों कि परमेश्वर अपनी दुल्हन लैण दे लई आ रहा है। एक विश्वास ही आ मेरे अजीजों, और आस तुहानू ते मैनू कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देवेगी, क्योंकि परमेश्वर नू पल पल तुहाडे मेरे लिए फिक्र है मेरे अजीजों।
परमेश्वर जानता हर परिस्थिति दे विच मेरे जीजो परमेश्वर तुहाडे नाल और मेरे नाल खड़ा हुंदा। असीं चाहे किसी भी परिस्थिति दे विच किसी भी हालात दे विच किसी भी जगह क्यों ना होइए, परमेश्वर जानता वा, क्योंकि परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं ब्लैसिंग दिंदा। फिर अगे असीं जदों रोमियां ओहदा 8 अध्याय ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 18 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੱਲ प्रकाश होने वाला है मिचाउन दे योग नहीं हैं। कहना कि ये जिहड़े दुख आ, ये समस्यावां, ये बिपता, ये परेशानियां, ये कमियां जो असीं कहना देखदे हां, कहना कि मैं समझदा हां कि जिहड़ी ब्लैसिंग, जिहड़ा रेवलेशन, जिहड़ी नॉइंटिंग, जिहड़ी आशीष परमेश्वर ने तुहाडे लई ओह मेरे लई रखी आ, कहंदा ये बिपता समस्यावां परेशानियां कहंदा ओहदे मोरे कुछ भी नहीं है। अगर मैं परमेश्वर की आशीष नूं कहंदा वेखांगा तो ओह इन्हां बिपता समस्यावां परेशानियां तो कहंदा बहुत वध के है। परमेश्वर दीयां अच्छियां योजनावां जो प्रभु परमेश्वर ने तुहाडे लई मेरे लई रखीआं ने, पौल कहंदा मैं बयान नहीं कर सकदा, मैं उन्हां नूं समझ ही नहीं सकदा, कहंदा उन्हां नूं मैं मेच ही नहीं सकदा। ओह कहंदा बहुत वड्डियां और अच्छियां आ, मैं मेच नहीं सकदा क्यों किनियां है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡੈਡ ਆ। अगर परमेश्वर ते तुहाडा ते मेरा फेथ है, सिर्फ मसीही होना ही काफ़ी नहीं है कि असीं बपतिस्मा ले लिया जी, चर्च जाने आ, ठीक ऑफरिंग दिंदे आ, टाइट दिंदे आ, नहीं। मसीह वर्गे काम भी तुहाडी मेरी लाइफ दे विच होने। कई बारी मसीहां दे लई बहुत वड्डे वड्डे चैलेंज परमेश्वर रखदा मेरे जीसो, और वो चैलेंज ही तुहानूं ते मैनूं दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ कई बारी ब्लैसिंग दा कारण बन जांदा कर दिंदे आ। यूसुफ दे बारे असीं देखदे मेरे जीसो, ਯਾਕਬ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ, ਪੌਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। 23 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਦੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਯੂਬ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਫੀਵਰ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਸਿਰ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਤਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾ। ਦਾਊਦ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 4000 ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦਾ 53 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਦਾ 53 ਅਧਿਆਇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵੀਅਤੀ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਸੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਰਤੀ। ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ। ਗਮ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਏ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਔਰ ਮਰ ਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੋਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਪੱਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਬਹਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਵੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 3 ਵਚਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਵਾਂਦਰੂ ਅੰਨੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 1 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਾਪ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੇਪ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਲੋਹ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੋ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਧੋਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਂਤੀਆਂ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਂਤੀਆਂ ਉਹਦਾ 2 ਕੁਰਾਂਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ 2 ਕੁਰਾਂਤੀਆਂ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੌਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਔਰ ਦੱਬੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥਲ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਲ ਹੋ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਲਦਾ ਹੈ ਆਸਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀਆਂ ਵਿਪੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ,
ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੌਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ 23 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 37 ਔਰ 38 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈਆਂ ਜਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਖਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਜੀਸੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਈ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਰ ਹੋ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਪਈ, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਚਾਈਆਂ, ਨਾ ਡੂੰਘਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋੜ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਿਰਮਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਉਚਾਈ, ਨਾ ਡੂੰਘਾਈ, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮਾਂ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਜਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। कष्ट है का मतलब आज भी है, कष्ट आने वाली जनरेशन के लिए भी होगा, आने वाले हर एक पर्सन के लिए होगा। ये संसार पापी ते भ्रष्ट है और कष्ट के नाल ग्रस्त है मेरे चीज़ों। इतने साफ यीशु मसीह कहते कि जगत दे विच तुहानू कष्ट है, पर हौसला रखो, मैं जगत नू जीत लिया है। असीं कदे भी हिम्मत नहीं हारनी। ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰਖਵਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀਲ ਠੁਕਵਾਈ, ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਇਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਰ ਚੱਕਿਆ, 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵਿਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਡੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਦਾ
ਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪੌਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਬਥੇਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵਿਪਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਊਦ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਨੀਆਂ 10:31 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ, ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਸ ਔਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ। ਜਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਸ਼ਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਔਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਾਦ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲੀ। ਵਿਪਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਰੋਇਆ ਔਰ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਉਹਦਾ 11 ਜ਼ਬੂਰ, ਉਹਦਾ 16, 23 ਜ਼ਬੂਰ, ਉਹਦਾ 27, 40 ਜ਼ਬੂਰ, 46, 61, 91, 121, 125 ਔਰ 138। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, 11 ਜ਼ਬੂਰ, 16 ਜ਼ਬੂਰ, 23 ਜ਼ਬੂਰ, 27, 40, 46, 61, 91, 121, 121, 125 ਔਰ 138। 125 ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਓਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਵਿਪਤੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ
ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੌਤ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ, ਨਾ ਸਤਾਵ, ਨਾ ਵਿਪਤੀਆਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਤਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਝੱਲ ਸਕੇ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਵਾਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰੀਏ, ਹੰਬਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਵਿਪਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਪਾਣ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਉਂਗਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਲਦਾ ਆਪਸੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਚਲਾਕੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਲ ਛਿੱਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਗਨ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲਵਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਸੂ। ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ तेरा ज्ञान ने मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते मेरे पिता, जितने भी तेरे बेटे बेटे खुदावन तेरी हजूरी विच हन, इन्हां सबना ते वड्डी कृपा चंगी सेहत लंबी उम्र देना, ब्लैस करना खुदावन, हरेक लोड़ और जरूरत पूरी करना, सब कमी घटियां तुहाडे नाल निकल जान। अपने बच्चे नूं कामिल कर, सिद्ध कर, परफेक्ट कर मेरे खुदावन खुदा, और हर एक समस्या परेशानी दे विच मेरे जी तेरे बच्चे बेटे
ना कुड़कुड़ान मेरे पिता जी, कोई एलीगेशन दूसरे दे नाल ना, बल्कि पिता तेरे अगे अधीन और हंबल होकर मेरे प्रभु जी अपनी गलती गुनाह मंनते हुए उन्होंने कोलों अपनी जिंदगी दे विच आशीष नूं प्राप्त कर मेरे पिता, क्योंकि तेरी वाणी दा वादा पिता जे तुसी मेरे वचन दे खलोते रहो तो ठीक मेरे चेले हो, सच्चाई नूं जानोगे, सच्चाई तुहानूं आजाद करेगी। होने दे मेरे खुदावन तेरी ब्लैसिंग बोलदा, तेरे बेटियां बेटे हर समस्या परेशानी तो आजाद हो जान, हर परिस्थिति दे विच तेरे नाल जोड़े रहन मेरे पिता जी, क्योंकि तुसू सच्ची अंगूर दी बेल असीं तेरी टाणियां पिता तुहाडे तो जुदा या वक्री होके असीं कुछ नहीं कर सकते, तेरे विच बने रहिए। तुहाडा धन्नवाद करदे हां इस मैसेज दे राहीं मेरे खुदावन अपने बच्चों नूं ब्लैस कर, हर एक दे जीवन दी कमी घटी दूर हो जाए, तेरी महिमा दे विच तेरे विच बने रहन और दूसरे दे लई इस गल दा पिता जी एक अच्छी टेस्टमनी दा कारण बन जान कि यीशु ही परमेश्वर है। तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडी वडाई करदे हां, यीशु मसीह दे पवित्र और समर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करे, सारिआं नूं जय मसीह की।